السلام علیکم ناظرین شام چہ 7 بجے تو خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر أزچن خاص خبرن پہ خانیار سری نگرس مز فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان جڑپ اخ غیر ملکی ملٹنٹ ہلاک 4 فورسز اہلکار زخمی تو اخ رہائشی مکان گولہ باری مز تباہ جنوبی کشیر ہندس لارنو کوکرناگس مز فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان جڑپ دوران 2 ملٹنٹ ہلاک ہتھیار تو گولہ بارود برآمد جموں کشیر مز ملٹنسی آخری پڑاوس پہ سیکورٹی ایجنسی اکس لاہہ عملس تحت کام کران راجناتھ سنگھ ملٹنسی ہند بڑوین واقع افسوسناک تو تشویشناک مرکزی سرکار تو جموں کشمیر انتظامیہ رلت ملت کام کرنے ضرورت محمد یوسف تارگامی گورنمنٹ ڈگری کالج ٹنگڈار ست وابستہ طالب علموں طرف احتجاج کشمیر یونیورسٹی خلاف نعرہ بازی انصاف فراہم کرنے طالب علموں مانگ آنگن واڑی ورکرز ایسوسیشن طرف اننت ناگس مز تقریب جموں کشمیر سرکار تو سکینہ یتو سندس حقس مز نعرہ بازی تو سکینہ یتو سز رہائش گاہ پہ دمال ہانجی پورہ کولگیمس مز تقریب ساز مقامی لوکو طرف تقریب مز شرکت مختلف معاملن حوالہ وزیر موصوفس دن آمت زاد ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل وسطی کشیر ہندس خانیار سری نگرس مز آج صبح تمہ سات فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبادلہ سپدمت یل فورسز اہلکاروں طرف علاقہ گیر کرنا آو ون فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی اہلکاروں طرف اخ مصدقہ اطلاع ملنس پہ آج صبح خانیار علاقس مز تلاشی کاروی شروع کرنا آمت یتھ دوران علاقس مز موجود ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان گولین ہند تبادلہ سپود گولین ہند تبادلہ یت شام برہوئی اند ووت تتہ گولین ہندس تبادلس مز اخ غیر ملکی ملٹنٹ ہلاک سپدمت یل زن گولین ہندس تبادلس دوران 4 فورسز اہلکار زخمی تہ سپد تات دوران اخ رہائشی مکان تہ خاکستر سپدمت آج جموں کشمیر پولیس اور یہاں سی آر پی کی جو ویلی کیو آر ٹی ہے ان لوگوں کو اطلاع ملی تھی ایک جو ہے ٹیررسٹ موومنٹ کی جو کہ خانیار علاقے میں اس کے بعد وہاں جب کارڈن سرچ کیا گیا اور یہ جو سرکشا ٹکڑیاں جو گھر کے پاس جہاں پہ وہ پناہ لے کے بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ پاس گئی تو اندر سے جو ہے ان پہ ٹکڑیوں پہ گولی باری ہوئی. اس کے بعد ایک آپریشن کی شروعات ہوئی جو کہ ارلی مارننگ سے لے کے دیر شام تک رہا اور اس میں ایک فورن ٹیررسٹ جو ہے سرکشا بلوں نے مار گرایا گیا ہے جس کی شناختی تصدیق جو ہے بطور عثمان لشکری جو کہ ایل ای ٹی تنظیم سے وابستہ رہا ہے اس کے طور پر ہوئی ہے اور اس کی تحویل سے کافی جو گولہ بارود اور آرمز ایمونیشن بھی برآمد ہوئے ہیں اور یہ کہنا لازمی ہوگا کہ یہ کافی مہینوں سے یہاں پہ تھوڑا سا ایکٹیو تھا اور اس کی جو انوالومنٹ جموں کشمیر پولیس کے انسپکٹر مسرور میر جو پہ عیدگاہ میں جو انسیڈنٹ ہوا اس پہ جس پہ جان لیوا حملہ ہوا اور اس میں اس نے شہادت پراپت کی اس میں بھی اس کی انوالومنٹ پیش رفت ہوئی ہے. دیکھیے یہ انسیڈنٹ کی کلاسیفیکیشن یہ سرکشا بلوں کی مستعدی ہے اور یہ ایک ڈیولپڈ آپریشن ہے ٹھیک ہے
تو اس کی کلاسیفیکیشن اس طور پہ دیکھنی چاہیے، اور سرکشا بل کافی مستعد ہیں جو اس ٹائپ کے اپنے جو ٹیررسٹ کے جو منصوبے ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے۔ جنوبی کشیر ہندس لارنو علاقس مز آج صبح تمہ سات فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبادلہ سپودمت یل فورسز اہلکاروں طرف وسیع جنگلی علاقہ گیر کرنا آو ون فوج CRPF تو SOG اہلکاروں طرف لارنو کے جنگلی علاقس مز تلاشی کاروائی آج صبح شروع کرنا آمت، یتھ دوران ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان گولین ہند تبادلہ سپود۔ گولین ہندس تبادلس مز یہ ملٹنٹ ہلاک کرنک دعو تہ کرنا آمت، تت تمن نش ہتھیار تو گولہ بورود برآمد کرنک تہ دعو کرنا آمت، یل زن آخری اطلاع واتنس تام علاقس مز تلاشی کاروائی جاری اس۔ وزیر بچاؤ راجناتھ سنگھن آج کانپورس مز ذرائع ابلاغ کن پرسنہ آمتن سوالن ہند جواب دیوان وونمت جموں کشیر مز چھنہ کانہہ تہ سیکورٹی لیپس بلکہ ہنہ ہنہ جموں کشیر مز ملٹنسی ختم سپدان، یل زن تمو وون بھارت پریت اکس ہمسائے ملکس ست رت تعلقات یژھان تو یہ وجہ چینس ست مذکری ختم کرنس حوالہ قدم تلنا آمت۔ دیکھیے سیکورٹی لیپسز کا پرشن نہیں ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے کتنی آتنکوادی وارداتیں ہوتی تھیں، اب تو بہت یہ کہا جائے کہ اب پہلے کے کمپیریزن میں بہت ہی نگڑ ہوئی ہیں، اور ہماری سیکورٹی فورسز پوری طرح سے سجگ ہیں، اور ایسی پریستھیاں وہاں پر پیدا ہوں گی کہ پھر آتنکوادی وارداتیں پوری طرح سے وہاں سے سماپت ہوں گی، اور جموں کشمیر کا تیزی سے ڈیولپمنٹ بھی ہوگا۔ نہیں دیکھو، ایسا یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑھے ہوئے ہیں، لیکن جو بھی ہوئے ہیں ادھر ایک دو تین چار گھٹنائیں ہوئی ہیں وہ نشچت روپ سے دربھاگیہپورن ہیں، اور ہماری سیکورٹی فورسز پوری طرح سے سجگ ہیں اور اس کا جواب بھی دے رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جا رہا ہے، بہت سارے ٹیررسٹ مارے بھی گئے ہیں۔ دیکھیے بھارت کا جہاں تک پرشن ہے، بھارت اپنے سبھی پڑوسی دیشوں کے ساتھ اپنے رشتے اچھے بنا کر رکھنا چاہتا ہے، اور بھارت اور چین کے بیچ لگاتار سال ڈیڑھ سال سے یہ بات چیت چل رہی تھی، آرمی کے لیول پر بھی اور ڈپلومیٹک لیول پر دونوں استر پر بات چیت چل رہی تھی، ایک سمادھان ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب ڈیمچو پر تو پیٹرولنگ کا سلسلہ پرارمبھ ہو گیا ہے، بھارت کا بھی اور چائنا کا بھی، میں جس روپ میں ہونا چاہیے، اور ویسے ہی جب سنگ کا بھی اپنا CPIM لیڈر تو MLA کلگوم محمد یوسف تیرگیم آج شپینس مز اکہ تقریب پتہ ذرائع ابلاغ کن نمائندن ہندن سوالن ہند جواب دیوان وونمت یہ واقع سرکار بننے برہ تہ پیش یوان تو ضروری یتھین واقعن پہ روٹ لاگنس حوالہ پزِ مرکزی سرکارس جموں کشیر ہندین ممبران اسمبلین ست صلاح مشورہ کرن یتھ زن حالات پرامن کرنس مز تہ آسانی سپدِ۔ یہ کہوں گا کہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے بعد ہی ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی وارداتیں ہوئی، اور میرے خیال میں آپ کو معلوم ہوگا جموں میں کتنی وارداتیں ہوئی، اور آج بھی جہاں تک سیکورٹی معاملات کا تعلق ہے یہ LG صاحب کے نگرانی میں دیکھا جا رہا ہے، اور سب لوگ ہم ذمہ دار ہیں کہ امن قائم ہو، بہتری آ جائے حالات میں، اور یہ جو وارداتیں ہو رہی ہے افسوسناک ہے، اور سرکار کی خاص طور پر گورنمنٹ آف انڈیا کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یہاں کی سرکار کو بھی اعتماد میں لے، یہاں کے لیجسلیچرز کو اعتماد میں لے۔ لیجسلیچرز کے تعاون کے بنا شاید جو راستہ ہے وہ ہموار ہوگا نہیں امن عمل کا۔ میں کہاں کہتا ہوں، لیکن ان سے بھی اگر کبھی ملاقات ہو جائے جو کرواتے ہیں، ان سے بھی کہیے کیا اب بہت ہو گیا، اب تو امن چاہیے، سانسیں لیں ہم، اور یہ جو بھڑکاؤ ہے، بارود ہے، بہت دیکھا ہے ادھر سے ادھر سے، اب تو کچھ جینے کا حوصلہ بھی ملنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے عوام کو۔ گورنمنٹ ڈگری کالج ٹنگڈارس مز زیر تعلیم طالب علموں طرف آج احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت، یتھ دوران احتجاجس مز شامل طالب علم کشمیر یونیورسٹی خلاف نعرہ بازی کران ٲسۍ۔ احتجاجس مز شامل طالب علموں طرف وننہٕ آمت یودوے یونیورسٹی ذمہ دارن کئی پھر کالجس مز لیکچررن ہز تعیناتی ہز منگ کرنا آئی، تاہم چھُنہٕ آز تام کانٛہہ قدم تلنہٕ آمت ییٚمہِ کِنۍ طالب علمن ہز پڑھائی متٲثر چھِ سپدان۔ احتجاجس مز شامل طالب علموں طرف وننہٕ آمت ٹنگڈار ڈگری کالج ہمیشہ نظر انداز کرنے ییٚمہِ کِنۍ طالب علم سڑکن پٮ۪ٹھ یِنس مجبور سپدۍ۔ احتجاجس مز شامل طالب علموں طرف منگ کرنا آمت تہند مسئلہ أنزراونس حوالہ گژھن سنجیدہ قدم تلنہٕ یِنۍ یُتھ زن تہنز پڑھائی مزید متٲثر سپدِ۔
सर पेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर हम हमारी बात कल भी हुई थी। मैं हूँ सर, ये सर ये नोडल से कांटेक्ट करके यहाँ मंगा रहे हैं। जो स्टाफ में जिस सब्जेक्ट में टीचर हमारे पास नहीं है, नोडल से कंटिन्यूसली सर अभी पहुँचे, उसके बाद हम 1 घंटा हम कॉल में वेट करते हैं, कोई नहीं महीने बचे। सपोर्टर्स स्टेडियम अनंतनागस में आज आंगनवाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन तरफ तकरीबी साज कर आमुत यथ मज आंगनवाड़ी वर्करों तो हेल्परों अलाव एसोसिएशन हंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे सरकार के हकस में नारबाजी करना आय तत सकीना यतू सदिस काबीना वजीर बनस हवाले ते खुशी इजहार करान वन आमुत तिमन वमेद ज सकीना यतू दी तिहंदन दीरीन मसलन कुन जोन युद्ध जन तम मसल अंजरावित तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। ठिकाना नहीं है। जो हमारी जो आज हुकूमत बनी है, कोलिशन सरकार जो बनी है, तो हम उसके लिए आज जो हमने यहाँ ये सेलिब्रेशन रखा है कि हर किसी को हर कोई कैबिनेट के पास नहीं पहुँचती है, लेकिन हमने आप लोगों के वसादत से जो हमारी मुबारकबाद है जो कैबिनेट को देना चाहते हैं, जो ये कोलिशन सरकार बनी है, तो हमने आज ये सेलिब्रेशन का जलसा यहाँ रखा है कि आप लोगों के वसादत से ये उमर अब्दुल्ला साहब तक वार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। काबीना वजीर तो मेंबर असम्बली दमाल हाजीपुरा सकीना यतू सज रिहाइशगाह पे आज तकरीब साज कर आमुत यथ दौरान हल्के इंतखाब के लूको तरफ सकीना यतू सत मुलाकात कर। मुलाकात दौरान ये लूको तरफ कया मसल वतलावन आई तत वजीर मौसूफन तिमन यकीन दुतमुत ज तीन तरफ वतलावन आमित मसल अंजरावनस हवाल सरकार संजीद युद्ध जन आम लूकन राहत वात। पब्लिक दरबार नहीं है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, इनसे मिलती हूँ अक्सर बेशतर, तो आज भी वही मुलाकात थी। तो मुझे बिल्कुल ये तो डिमांड है, तो खुद सरकार ने एक्सेप्ट किया है, होम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है पार्लियामेंट में कि रियासत का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। उनकी खुद की कमिटमेंट, और ये कोई एहसान नहीं है। जम्मू कश्मीर बजाय खुद एक पुरानी रियासत थी और पुरानी रियासत को यूटी में तब्दील करना, तो ये तो बजाय खुद एक नाइंसाफ़ी थी। अब जो रियासत का दर्जा देना है वो डिमांड है यहाँ की लोगों की, और खुद सरकार ने इस चीज़ को माना है कि रियासत का दर्जा जो है वो जल्द आ जाए। वालनट रिसर्च सेंटर कलनगोम हंदवरिस में आज एक तकरीब साज कर आमुत यथ मज काबीना वजीर जावेद अहमद डार मेंबर असम्बली लंगेट तो इंतजामी के अफसरों अलाव मुकम्मल लूको शिरकत कर। अत मौके पे वजीर मौसूफन लेबार्ट्री ब्लॉक कन कन लय तत तमो वोनमुत जमींदारन तो बागवालन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वातन हवाल यम मुतारिफ करना आम स्कीम जमीनी सुथरस पे अमलावन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। प्रोसेसिंग यूनिट है रिसर्च सेंटर, उसके हवाले से मैं आए थे यहाँ पर, और स्कॉस कश्मीर के जो वाइस चांसलर साहब थे वो यहाँ थे, अजीत साहब थे, तो हमने यहाँ पर उसकी फाउंडेशन लगाई है। और ये नॉर्थ कश्मीर में कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में चूँकि वॉलनट हब है, यहाँ पर इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है, और उस हवाले से हम यहाँ आए थे ताकि ये जो सनत है, ये वॉलनट की जो सनत है, इस पे थोड़ा फोकस किया जाए और इसको ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जाए। उस तरीके से जैसे हम हॉर्टिकल्चर को लेते हैं, वॉलनट को उस तरह से कभी लिया नहीं, ये बैकयार्ड में होता था, ठीक है। तो अब इसको हम चूंकि अब एक्सलेंस सेंटर ऑफ एक्सलेंस वॉलनट जो है यहाँ पर हमने सेंटर खोला है, यहाँ पर इसकी प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद जो यहाँ पर इनोवेशंस होंगे, नई नई वेराइटीज़ का, और लोगों को अवेयर किया जाएगा, लोगों को सिखाया जाएगा। जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएंगे लोग। और जो ट्रेडिशनल हमारे जो पेड़ रहे हैं, जो बहुत बड़े हैं,
और जब हार्वेस्टिंग का होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उस हवाले से जो नई टेक्नोलॉजी है, जो एग्जॉटिक वेराइटीज़ होंगे वो डार्क रहेंगे, वो छोटे रहेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे, और उसमें फिर लोगों को फ़ायदा होगा। हार्वेस्टिंग में उनको हार्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे पास जो है HADP है, एक प्रोजेक्ट आया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और एलाइड सेक्टर्स के लिए, उसमें काफ़ी फंडिंग है। उसमें हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, जो फार्मर्स हमारे पूरी वैली में या पूरे स्टेट में जितने भी फार्मर्स हैं, उनको उन स्कीमों के बारे में पता होना चाहिए और वो स्कीमें जो है वो ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। हमारा प्राइमरी फोकस होगा और उससे क्या है, लोगों की ज़िंदगियाँ जो है बदल जाएंगी। आप जो नया देख रहे हैं वो यही है, ये कहीं नहीं रहा। एक्चुअली वॉलनट प्रोसेसिंग जो यहीं पर हमने इसके लिए ज़मीन जो है एक्योर करी है कुछ साल पहले, और आज इसकी बुनियाद हमने डाली है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह रहमान ये कुछ अरसे के बाद कंप्लीट होगा। यहाँ बाज़ाब्ता एक सेंटर, रिसर्च सेंटर होगा, रिसर्च सेंटर होगा, और तमाम फैसिलिटीज़, तमाम इंफॉर्मेशन और तमाम इनोवेशन वॉलनट के हवाले से यहाँ से शुरू होगी। और जहाँ की जो मुल्क इलाके हैं, या डिस्ट्रिक्ट है, या बारामूला है, नॉर्थ कश्मीर, या पूरा कश्मीर वैली, जहाँ पर भी हमारे लोग जो इसके साथ मुंसलिक है, 81,000 फैमिली जो है इसके साथ मुंसलिक है, उन फैमिलीज़ को अवेयर किया जाएगा और इसके बारे में बताया जाएगा। एक्सलेंस फॉर वॉलनट जो सेंटर है यहाँ पे कुलनगाम में, तो इसमें जो है आज फॉर्मल इनाग्रेशन हुई यहाँ पे, और यहाँ पे जो वाइस चांसलर साहब जो है कास्ट के प्रोफेसर नज़ीर साहब, डॉक्टर नज़ीर साहब, वो भी इनके हमरा थे। उन्होंने एक डिटेल डेमो दिया कि वॉलनट का जो स्कोप है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में, खासकर जो हमारी जो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसमें जो है इस ना सिर्फ इस सेंटर के हवाले से बल्कि एक आम फार्मर, एक आम ग्रोवर जो है उसको कैसे बेनिफिट किया जाए और वो कैसे इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकता है, वॉलनट इंडस्ट्री को, तो इस बारे में जो है एक बात भी हुई यहाँ और इनाग्रेशन भी हुई। जी बिल्कुल, बहुत एक अहम और एक अच्छा पॉइंट जो है आपने यहाँ पे रेज़ किया, और हम इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि मिनिस्टर साहब के साथ भी बात होगी और उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। और हम भी बिल्कुल, चूँकि हंदवारा जो मार्केट है ये ड्राई फ्रूट खुसूसन जो वॉलनट है, वॉलनट के हवाले से जो है काफ़ी सारा ट्रेड होता है यहाँ, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है 1-2 साल के अंदर एक प्रॉपर मंडी यहाँ पे जो है। नाजरीन, खबरनामस में तुम दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। मेंबर असम्बली सोपर इरशाद रसूल कार संद सदारत में आज डाक बंगल सोपरस मज अफसरन हिज जायज़ मीटिंग सांस करना आमुत यथ मज इंतजामी के अफसर शिरकत कर। अत मौकस पे ये हल्के इंतखाब सोपरच तमीर तरक्की तो लूकन दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिनाव तज अफसरन वन आमुत तम गन फरज चुकसान अंजाम दिन युद्ध जन आम लूकन राहत वातनावनस मज आसानी सपदे। वो अब तो सिस्टम हो रहा है, ये एक दिन की तरह इसमें यही जानना है जितनी मेरी बात कर रहे हो। हमने आज एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने इंट्रोडक्टरी मीटिंग रखी थी यहाँ पे और कुछ जानने की कोशिश की। इंफॉर्मेटिव थे सारे ऑफिसर्स और सारे काम करने वाले ऑफिसर्स हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले 4-5 साल में बहुत तामीर तरक्की का काम होगा सोपोर में। काबिल और कॉम्पिटेंट ऑफिसर से हर कोई काम को चाहते हैं हम कि टाइम पे हो, टेंडरिंग टाइम पे हो, कंप्लीशंस टाइम पे हो और नए प्रोजेक्ट्स टेकअप किए जाए। पीने का पानी जब तक हमारा अमृत स्कीम चालू नहीं हो जाती है तब तक मुश्किलात रहेंगे, मगर हम मुश्किलात को कम करने के लिए एडीसी साहब से भी मेरी बात हुई है, ये भी अपनी लेवल पे टेकअप कर रहे हैं, मैं भी अपनी लेवल पे टेकअप कर रहा हूँ टैंकर्स हायर करने के लिए, टैंकर्स कहीं से लाने के लिए, ताकि ये टाइम हमारा, क्योंकि ड्राउट सूखा भी पड़ रहा है, पानी भी कम है, नाले निगली में पानी कम है, मधुबनी नाला सूख चुका है, जहाँ जहाँ से भी हमें पानी मिल रहा है वो नाले बेशतर नाले सूख चुके हैं। नहरी जंगीर का हमारा प्रॉब्लम, हम वाटर टैंकर्स लेके एडीसी साहब ने इनिशिएटिव लिया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें टैंकर्स का डांगरपोरा, सोपोर और इलाकों में जहाँ पानी का प्रॉब्लम है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश। जहाँ तक हेल्थ सेक्टर का सवाल है, हमारा फुटफॉल जो है
सेकंड हाईएस्ट इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है। अगर डिस्ट्रिक्ट बारामूला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 2500 पर्सनस पर डे फुटफॉल है, हमारा 1700 से 1800 का फुटफॉल है। अगर दूसरे लिहाज में ये कहा जाए कि हमारा एसडीएच ही नहीं बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट का काम कर रहा है, कुछ पोस्ट्स की क्रिएशन की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएगी। आज मैंने और एडीसी साहब ने डायरेक्शंस पास की है कि नाइट ड्यूटी डॉक्टर्स की थोड़ा नाइट में डॉक्टर्स और अवेलेबल कराया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सैनिटेशन की तरफ ध्यान दिया जाएगा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें टेकअप कर रहे हैं। वो सभी को इंटरेस्टेड है कि काम करने में इंटरेस्टेड है। अशबल अनंतनागस मज आज मेंबर असम्बली कोकरनाग चौधरी जफर खटाना सद सदारतस मज जायज़ मीटिंग साज कर आमुत यथ मज मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे हल्के इंतखाब तमीर तरक्की तो लूकन दरपेश मसलन हवाले कथन दल दिन आव तत अफसरन वन आमुत तिम गन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने हवाले संजीदा कदम तुलन युत जन आम लूकन राहत वात करने की मतलब केयर इंस्टीट्यूशंस में अलॉटमेंट सर ऑलमोस्ट 50 का हुआ है, 34 का टू पब्लिसाइज ग्राम सभा का शेड्यूल लोगों में सो दैट पहले ही बिफोर हैंड दे कम टू नो। ग्राम सभा जिसमें लोगों के काम काज की डिमांड्स होती हैं, तो जो लोग वहाँ अपना काम लिखवाते हैं ए और बी लास्ट ईयर उनका अब एस्टिमेट सर 15 में इनका सर सबका बिल्कुल यकीनी तौर के ऊपर, क्योंकि हम इसी कमिटमेंट के साथ आए हैं कि लोगों का काम काज जो हो और उनके मसले जो हैं उनका इजाला फौरी जल्द से जल्द हो। इसीलिए आज मैंने ये रिव्यू मीटिंग बुलाई थी और हमने ऑफिसर्स को ये हिदायत भी की है कि कहीं लोगों को अननेसेसरी तंग न किया जाए और फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर लोगों के मसाइल जो हैं उनको हल किया जाए। तो बुनियादी यही था, लोगों के काम काज जो रुके हुए काम काज हैं उनको देखना है, फिर ये भी देखना है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या इनका प्लान है और आगे के लिए क्या है। जो ज़रूरी मसले हैं लोगों के उनको भी हमने नोट करवाया कि उनको भी इसमें ऐड किया जाए। तो यही कुल मिला करके लोगों के मसाइल। तो नाजरीन खबरनामा नई बज सपद तो मुलाकात फिलहाल दी इजाजत, खुदा सवाल।